کیا آپ نے کبھی سوچا کہ صرف ایک خیال آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیابی قسمت نہیں بلکہ ایک مکمل سائنس ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں، یہ وہ اصول ہے جن پر چل کر عام لوگ غیر معمولی بن گئے۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے وہ الفاظ جو لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدل چکے ہیں، اور شاید اب آپ کی باری ہے، پیش ہے، سوچو اور امیر بنو، یعنی تھنک اینڈ گرو رچ، مکمل اردو آواز میں۔ صرف سنو، محسوس کرو اور اپنی زندگی کو نیا رخ دو۔ باب اول، خیال کی طاقت۔ خاموشی سے سنو، کیونکہ جو بات اب کہی جائے گی وہ تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک راز ہے، ایسا راز جو تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ دولت نہ پہچان، بس ایک ہی خیال، اور وہی ایک خیال اسے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں لے آیا۔ تم سوچ رہے ہوگے، کیا صرف خیال سے انسان امیر ہو سکتا ہے؟ تو سنو، ہر کامیابی، ہر دولت، ہر عظمت پہلے صرف وہ خیال او کی شکل میں جنم لیتی ہے۔ جی ہاں، سب کچھ وہیں سے شروع ہوتا ہے، تمہارے ذہن سے، تمہاری سوچ سے۔ اگر تم دل سے کچھ چاہتے ہو اور اس کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہو، تو پوری کائنات تمہیں وہ چیز دلانے میں لگ جاتی ہے۔ یاد رکھو، دنیا کے سب سے کامیاب لوگ کبھی خواب دیکھنے سے نہیں ڈرے۔ وہ ہنسنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ راکننے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کامیابی کبھی باہر سے نہیں آتی، یہ اندر سے الفاقتی ہے، تمہاری سوچ سے، تمہارے یقین سے۔ تم جس چیز کے پیچھے پورے دل سے لگ جاؤ، وہ ایک دن تمہاری ہو جاتی ہے، چاہے وہ دولت ہو، نام ہو، خوابوں کی تعبیر۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا ارادہ پکا ہو، تمہارا خواب سچا ہو، اور تمہارے اندر آگ ہو۔ یاد رکھو، ناکامی صرف ایک پیغام ہوتی ہے کہ تمہیں اور مضبوط ہونا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ ہزار بار گر جاؤ، لیکن اگر ارادہ مضبوط ہو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یہ کتاب تمہیں سکھائے گی کہ کیسے اپنے خیال کو دولت میں بدلا جاتا ہے، کیسے اندر کے خوف کو طاقت میں بدلا جاتا ہے، کیسے خواب کو حقیقت بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے تمہیں خود پر یقین کرنا ہوگا، اپنے اندر کے شعلے کو جگانا ہوگا، اور قدم با قدم چلنا ہوگا۔ تو کیا تم تیار ہو؟ کیا تم واقعی بدلنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے خواب کو چھونا چاہتے ہو؟ اگر ہاں، تو یہ سفر آج سے شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھو، صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ہار ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ سوچو، محسوس کرو، اور اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ وقت آ گیا ہے اپنی سوچ کو دولت میں بدلنے کا، اپنے خیال کو حقیقت بنانے کا۔ سوچو اور امیر بنو۔ باب دو، خواہش کی طاقت۔ ہر کامیابی کی شروعات صرف ایک چیز سے ہوتی ہے، خواہش۔ ایسی خواہش جو دل میں آگ کی طرح سلگتی ہو، جو نیند آڑا دے، جو سکون چھین لے، اور صرف ایک ہی آواز دیتی رہے، مجھے کامیاب ہونا ہے، کچھ بننا ہے، کچھ کر دکھانا ہے۔ اگر تمہارے اندر بھی ایسی ہی کوئی خواہش ہے تو یقین جانو، کامیابی تم سے دور نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم چاہتے کیا ہو، کتنی شدت سے چاہتے ہو۔ یہ دنیا صرف انہی کو مقام دیتی ہے جو اپنی خواہش کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، جن کے دل میں صرف ایک آگ جلتی ہے، اور وہ ہے کامیابی کی آگ۔ ایک شخص تھا، بچپن میں اس نے سنا کہ ایک عظیم انسان لوگوں کی مدد کرتا ہے، بس دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ مجھے بھی اس جیسا بننا ہے۔ راستے مشکل تھے، لوگ ہنستے تھے، لیکن اس نے ساننا بند کر دیا۔ کیونکہ اس کی خواہش سچی تھی، شدت سے بھری ہوئی تھی۔ آخر کار وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا، اور دنیا نے اسے پہچانا، اسے سلام کیا۔ تم بھی کر سکتے ہو، بس شرط یہ ہے کہ خواہش کو صرف وہ ارمان نہ رہنے دو، اسے آج جنون بنا دو۔ جب تمہاری خواہش تمہارے خون میں دوڑنے لگے، تمہارے ہر سانس میں گونجے، تو سمجھ لو تم رکنے والے نہیں۔ لیکن دھیان رکھو، سستی شک اور ڈر، یہ تین دشمن ہیں خواہش کے، جو ہر بار تمہیں روکتے ہیں، لیکن تمہیں ان کو ہرانا ہے اور کہنا ہے نہیں، میں راکننے والا نہیں ہوں، میں اپنی خواہش پوری کر کے رہوں گا۔ یاد رکھو، کامیابی انہی کو ملتی ہے جو دل سے چاہتے ہیں اور پوری طاقت سے اس خواہش کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو الفاٹیو، اپنے دل کی سنو، اپنی خواہش کو آواز دو، اور دنیا کو بتا دو کہ تم آئے ہو کامیابی حاصل کرنے اور تاریخ رقم کرنے۔ خواہش رکھو اور اسے حقیقت بنا دو۔ باب تین، یقین، کامیابی کی بنیاد۔ کبھی تم نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے؟ وہ چیز ہے یقین۔ یقین وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے،
जो कमज़ोर को ताकतवर बना देती है, जो ख्वाब को हकीकत का रूप दे देती है। अगर तुम्हारे दिल में यकीन है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। लेकिन अगर तुम खुद पर शक करने लगो तो रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद बन जाते हो। यकीन तब पैदा होता है जब तुम बार बार अपने दिल को ये बात समझाते हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है। शुरू में शायद दिल ना माने, दिमाग इनकार करे, लेकिन तुम बाज ना आना हर दिन हर रात अपने आप से यही कहो, मैं काबिल हूँ, मैं कामयाब हूँ, मुझे मेरा ख्वाब मिलेगा। ये अल्फाज मामूली नहीं होते, ये तुम्हारे अंदर छपी ताकत को जगाते हैं। जब ये अल्फाज यकीन में बदलते हैं तो तुम्हारी आवाज़ में असर आ जाता है, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है, तुम्हारे कदमों में हिचकिचाहट खत्म हो जाती है। जो लोग यकीन रखते हैं वो दुनिया को बदल देते हैं। एक वक्त था जब लोग हवाओं में उड़ने को नामुमकिन समझते थे, लेकिन किसी ने यकीन किया और आज हम फजाओं को चीर रहे हैं। याद रखो, यकीन के बगैर ख्वाहिश बेजान होती है, यकीन के बगैर मंजिल सिर्फ एक ख्वाब रहती है। तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा, अपने रब पर यकीन रखना होगा और इस ख्वाब पर यकीन रखना होगा जो तुम्हें रातों को जगाए रखता है। याद रखो, जो यकीन करता है वही पाता है। तुम भी पा सकते हो, बस दिल से कहो मैं यकीन करता हूँ। यकीन करो और दुनिया को हैरान कर दो। बाब 4, मंसूबा बंदी। अमल की पहली सीढ़ी ख्वाहिश हो गई, यकीन भी पैदा हो गया। अब क्या करना है? अब वक्त है मंसूबा बनाने का। बगैर नक्शे के कोई मुसाफिर मंजिल तक नहीं पहुंचता और बगैर मंसूबे के कोई ख्वाब हकीकत नहीं बनता। कामयाबी सिर्फ वो नहीं जो दिल में हो, कामयाबी वो है जो हाथों से कमाई जाए और उसके लिए चाहिए एक सोचा समझा रास्ता। याद रखो, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। बदलता है वो जो कदम उठाता है, मंसूबा बनाता है और उस पर अमल करता है। तो अब बैठो और सोचो, क्या तुम्हारा ख्वाब वाज़ेह है? क्या तुम जानते हो तुम्हें कहाँ पहुँचना है? क्या तुमने इसके लिए कोई रास्ता बनाया है? अगर नहीं, तो ये पहला कदम है। अपने ख्वाब को लिखो, फिर उसके लिए छोटे छोटे कदम बनाओ और उन पर दिन ब दिन कदम ब कदम चलते जाओ। याद रखो, कामयाबी रातों रात नहीं आती, ये उनकी होती है जो हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं। और हाँ, अगर पहला मंसूबा नाकाम हो जाए तो परेशान ना हो, नया मंसूबा बनाओ और दोबारा कोशिश करो। नाकामी कभी आखिरी फैसला नहीं होती, वो सिर्फ एक इशारा है कि शायद तरीका बदलने की ज़रूरत है, लेकिन ख्वाब नहीं छोड़ना। एक बात याद रखो, कामयाब लोग वही होते हैं जो पलट कर दोबारा खड़े हो जाते हैं। मंसूबा बदलते हैं लेकिन मकसद नहीं छोड़ते। तुम भी ऐसा कर सकते हो, बस ठान लो कि हर दिन एक नया कदम होगा और हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएगा। सोचो, लिखो और इस सोच को अमल में बदल दो। मंसूबा बनाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। बाब 5, फैसला। कमज़ोरों का इम्तिहान, बहादुरों की पहचान। जिंदगी हर रोज़ हमसे एक सवाल करती है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम फैसला ले सकते हो? क्या तुम हिचकिचाहट को पीछे छोड़ सकते हो? अक्सर लोग कामयाबी के बहुत करीब होते हैं लेकिन फैसला नहीं कर पाते, डरते हैं, सोचते ही रह जाते हैं और वक्त खामोशी से निकल जाता है। याद रखो, कामयाब लोग जल्द फैसला करते हैं और उस पर जिम जाते हैं, जबकि नाकाम लोग हर बात पर दूसरों की राय लेते हैं, हर कदम पर डगमगाते हैं। फैसला करना आसान नहीं होता, लेकिन ये वो दरवाज़ा है जिसके पार कामयाबी खड़ी तुम्हें देख रही होती है। जब तुम ख्वाब देखते हो तो एक वक्त आता है जब तुम्हें अपने अंदर झांक कर कहना पड़ता है, बस अब देर नहीं, अब मैं कदम बढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही फैसला तुम्हें हुजूम से निकालकर चंद चुनिंदा लोगों की सफ में ला खड़ा करता है। जो लोग दुनिया को बदलते हैं वो फैसला लेने से नहीं घबराते, चाहे लोग कुछ भी कहीं, चाहे हालात कितने ही सख्त हों। फैसला करने वाले कभी रास्ता नहीं भूलते। एक वक्त आएगा जब तुम्हें तन्हा खड़े होकर कहना होगा, हाँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं रुकने वाला नहीं, मैं झुकने वाला नहीं। याद रखो, हिचकिचाहट तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है और फैसला तुम्हारा पहला हथियार। जो आज फैसला नहीं कर सकते वो कल पछतावे में जीते हैं, लेकिन जो आज डट कर कहते हैं मैं तैयार हूँ, मैं अभी शुरू करता हूँ, वही लोग अपनी दुनिया बदलते हैं। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम फैसला लेने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो बस रुको मत, फैसला करो और दुनिया को बता दो कि तुम भी मुमकिनात में यकीन रखते हो। बाब 6, इस्तिकामत। वो ताकत जो हारने नहीं देती,
جب سب کچھ خلاف ہو، جب راستہ اندھیرے سے بھر جائے، جب لوگ تمہیں چھوڑ دیں، تو کیا کرو گے؟ وہی کرو جو کامیاب لوگ کرتے ہیں۔ ڈٹے رہو۔ کامیابی صرف خواہش سے نہیں آتی، نہ صرف یقین سے، نہ ہی منصوبے فیصلے سے۔ کامیابی آتی ہے استقامت سے، یعنی مسلسل کوششیں، بار بار گر کر بھی اٹھنے سے۔ دنیا کے ہر عظیم انسان نے اپنی زندگی میں ایک وقت ایسا دیکھا جہاں سب کچھ ختم لگتا تھا، لیکن وہ راکے نہیں، ٹوٹے نہیں، بلکہ اندر سے اور مضبوط ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جو ہار مان لیتا ہے وہ کبھی جیت نہیں سکتا، اور جو ہر حال میں جم کر کھڑا رہتا ہے آخرکار وہی دنیا کو حیران کرتا ہے۔ استقامت کا مطلب ہے روز وہی قدم اٹھانا، چاہے نتائج نظر نہ آئیں۔ استقامت کا مطلب ہے دھیرے دھیرے لیکن مسلسل آگے بڑھنا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، دھتکارے جاتے ہیں، پھر بھی اپنی راہ نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں منزل انہی کو ملتی ہے جو ہار نہیں مانتے۔ شکست کا مطلب ختم ہونا نہیں، یہ تو صرف ایک امتحان ہوتا ہے کہ کیا تم سچ میں کامیابی کے قابل ہو۔ تو جب تم تھک جاؤ، مایوس ہو جاؤ، تو بس ایک کام کرنا، آئینہ دیکھنا اور خود سے کہنا، میں راکننے والا نہیں، میں ہر حال میں آگے بڑھوں گا، چاہے جتنا وقت لگے۔ کیونکہ آخر میں کامیابی ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو آخر تک ڈٹا رہتا ہے۔ استقامت ہی اصل طاقت ہے، یہی ہارنے والوں کو جیتنے والا بناتی ہے۔ وعدہ کرو کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نہیں رکوں گا، میں نہیں جے کہے گا، میں ہر حال میں چلتا رہوں گا، کیونکہ میں جیتنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ باب 7 ذہین مشورہ۔ کامیاب لوگ تنہا نہیں ہوتے۔ اکیلا انسان کچھ حد تک جا سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنی سوچ، اپنا تجربہ اور اپنا سفر دوسروں سے جوڑ لیتا ہے تو وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے ہر کامیاب انسان کی چھپی ہوئی طاقت ہے، صحیح لوگوں کے ساتھ جڑ جانا۔ تم چاہے جتنے بھی قابل ہو، چاہے تمہارے خواب کتنے ہی بڑے ہوں، اگر تم صرف اکیلے ہی چلتے رہے تو ایک وقت آئے گا جب تم تھک جاؤ گے۔ لیکن اگر تم اپنے ساتھ ایسے لوگ رکھو جو تمہیں سنبھالیں، تمہیں مشورہ دیں اور وقت آنے پر تمہیں آگے دھکیلیں، تو تم گر کر بھی سنبھل جاؤ گے۔ اسے کہتے ہیں ذہین مشورہ۔ ایسے دوست، ایسے رہنما، ایسے ساتھی جن پر تم بھروسہ کر سکو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری کمزوری کو پہچانتے ہیں لیکن تمہیں ہمت دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہیں آئینہ دکھاتے ہیں لیکن تمہیں توڑتے نہیں۔ یاد رکھو، کامیابی کوئی اکیلا کھیل نہیں ہے، یہ ایک قافلہ ہے، اور اس قافلے میں تمہیں چاہیے ایسے لوگ جو تم سے بہتر سوچتے ہوں، جو تمہیں چیلنج کریں لیکن ساتھ نہ چھوڑیں۔ اکثر لوگ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سب کچھ خود ہی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مشورے کو کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے عقل مند وہی ہے جو وقت پر سیکھتا ہے اور سیکھنے کے لیے جھکتا ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے ارد گرد دیکھو، کون ہے جو تمہیں آگے لے جا سکتا ہے، کون ہے جو تمہیں سچ بولتا ہے، کون ہے جو تمہارے خوابوں پر ہنستا نہیں بلکہ انہیں حقیقت میں بدلنے میں مدد کرتا ہے۔ ایسے لوگ خزانہ ہوتے ہیں، انہیں ڈھونڈو اور ان کے ساتھ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ دنیا کے عظیم ترین لوگ اکثر ایک عظیم ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اکیلا درخت طوفان میں جھک جاتا ہے لیکن پورا جنگل طوفان سے لڑ جاتا ہے۔ تو اب فیصلہ کرو، اکیلا جینا ہے، عقل مندوں کے ساتھ چلنا ہے۔ سیکھو، جوڑو اور بڑھو، کیونکہ کامیابی کا راستہ اکثر دوسروں کے تجربے سے روشن ہوتا ہے۔ باب 7 جذبہ۔ کامیابی کا ایندھن۔ یہ جو خواب تمہارے دل میں ہے، یہ جو راستہ تم نے چانا ہے، یہ جو منزل تم نے دیکھ رکھی ہے، کیا تم اس کے لیے جلتے ہو، تڑپتے ہو، بے چین ہو، راتوں کو جاگتے ہو؟ اگر ہاں تو یہی ہے تمہارا جذبہ۔ جذبہ کوئی لفظ نہیں ہوتا، یہ وہ آگ ہے جو اندر سے اٹھتی ہے، جو تمہیں خاموش نہیں رہنے دیتی، جو تمہیں ہر حال میں کچھ کر گزرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جذبہ وہ طاقت ہے جو تھکے ہوئے قدموں کو بھی دوڑا دیتی ہے، جو بند راستوں میں بھی رستے نکال لیتی ہے۔ کامیابی ہمیشہ اس کے قدم چومتی ہے جس کے دل میں سچی آگ ہو، سچا جذبہ ہو۔ دنیا میں سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے، لیکن جذبہ یہ تمہیں خود پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ تمہارے دل سے نکلتا ہے، تمہاری آنکھوں میں چمکتا ہے اور تمہاری آواز میں لرزتا ہے۔ اگر تمہارے لفظوں میں جذبہ نہ ہو تو لوگ نہیں سنتے، اگر تمہارے عمل میں جذبہ نہ ہو تو دنیا نہیں بدلتی۔ ہر وہ انسان جس نے دنیا کو حیران کیا، پہلے خود اپنے جذبے سے جلتا رہا، تب جا کے روشنی پھیلی۔ تو سوال یہ نہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، اصل سوال یہ ہے تم کتنا چاہتے ہو، کتنی شدت سے چاہتے ہو۔ جب تمہارا خواب تمہارے لہجے میں آتر آئے، جب تمہاری آنکھوں میں جلتا ہوا یقین ہو
तब दुनिया तुम्हें संजीदा लेती है। याद रखो, इल्म बगैर जज्बे के सूखा होता है, मंसूबा बगैर जज्बे के मुर्दा होता है, और यकीन बगैर जज्बे के अधूरा होता है। तो अगर तुमने सच में कामयाब होना है तो अपने दिल को आग दो, अपने लहजे को धड़कन दो, अपने सफ़र को जज्बा दो। जज्बा ही वो ईंधन है जो तुम्हें आम इंसान से ख़ास बनाता है। तो अब उठो और दुनिया को बता दो, मेरे अंदर आग है, मैं राकने वाला नहीं, मैं जलूंगा और रोशनी बनूंगा। क्योंकि जज्बा हो तो कोई भी ख्वाब छोटा नहीं होता। बाब 9। दिमागी ताकत, ख्याल को हकीकत बनाने वाला दरवाज़ा। तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, ना वो किसी बैंक में है, ना किसी दुकान में, ना किसी उस्ताद के पास। वो खजाना है तुम्हारा दिमाग। दिमाग ऐसा दरवाज़ा है जहाँ से ख्यालात आते हैं, और उन्हीं ख्यालात से नई दुनिया बनती है। जो लोग दिमाग को समझ गए उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। दिमाग को सिर्फ सोचने के लिए मत छोड़ो, इसे इस्तेमाल करो, इसे चैलेंज करो, इसे जागने दो। जब तुम दिल से कोई ख्वाब देखते हो और इसे दिमाग में बिठा लेते हो तो एक वक्त आता है जब वो ख्वाब हकीकत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दिमाग कोई कैद खाना नहीं, ये एक खिली फिज़ा है जहाँ से तुम आसमानों तक जा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे मुस्बत सोच से भरो। अगर तुम दिन रात शक, खौफ, मायूसी से सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी भी। लेकिन अगर तुम इसे ख्वाब, जज्बे और यकीन से जगाओगे तो वो तुम्हें ऐसी राहें दिखाएगा जिनका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। याद रखो, दुनिया के सबसे बड़े कमालात किसी ताकतवर हाथ से नहीं, किसी गहरे दिमाग से निकले थे। हर अजीम ईजाद, हर इनकलाब पहले सिर्फ एक ख्याल था, और वो ख्याल एक शख्स के दिमाग में चमका था। तुम भी वो शख्स बन सकते हो जिसका ख्याल दुनिया बदल दे। लेकिन पहले अपने दिमाग पर भरोसा करो, ये वो खजाना है जो जितना बांटो इतना बढ़ता है, जितना जगाओ इतना चमकता है। अपने दिमाग को कम मत समझो, यही वो दरवाज़ा है जिसके पार तुम्हारी कामयाबी खड़ी है। बस इसे खोलने का सलीका सीख लो। दिमाग वो चिराग है जिसमें अगर ख्वाब का तेल डालो तो कामयाबी की रोशनी खुद निकलती है। सोचो और अपने दिमाग को आवाज़ दो, ए मेरे ख्याल, अब वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कामयाबी पहले तुम्हारे दिमाग में जन्म लेती है। बाब 10। तख़य्युल, तुम्हारा छुपा हुआ हुनर। क्या तुमने कभी आंखें बंद करके अपने ख्वाब को चलते फिरते देखा है, कामयाबी को महसूस किया है, खुद को अपनी मंजिल पर खड़ा पाया है? अगर हाँ, तो जान लो तुम तख़य्युल की ताकत को छू चुके हो। तख़य्युल यानी तसव्वुर करने की ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी सलाहियत है। ये वो दर है जिसके पार वो सब कुछ है जो अभी तुम्हारे पास नहीं। लेकिन याद रखो, जो चीज़ तुम पहले सोच नहीं सकते तुम वो कभी हासिल भी नहीं कर सकते। दुनिया के हर कमाल की शुरुआत किसी एक शख्स के तख़य्युल से हुई थी। जहाज़, रोशनी, अजीम इमारतें, अजीम कामयाबियाँ, सब कुछ पहले किसी के दिमाग में तसव्वुर की सूरत में पैदा हुआ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए तो पहले अपनी सोच को बदलना होगा। तुम्हें तसव्वुर करना होगा कि तुम वो सब कुछ पा चुके हो जो तुम चाहते हो। खुद को इस मकाम पर महसूस करो जहां तुम जाना चाहते हो, और फिर रोज़ इसी जज्बे से काम करो जैसे कि वो ख्वाब अब हकीकत है। यही है तख़य्युल की असल ताकत। ये तुम्हें वहां ले जाता है जहां अभी तुम्हारा जिस्म नहीं, लेकिन तुम्हारी रूह पहुंच चुकी होती है। लोग कहते हैं पहले कामयाब हो फिर सोचो, हम कहते हैं पहले सोचो फिर कामयाब हो। याद रखो, अगर तुम्हारा तख़य्युल कमज़ोर है तो तुम्हारा सफ़र अधूरा है। लेकिन अगर तुमने अपने तसव्वुर को जगा लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो अब आंखें बंद करो, खुद को देखो जैसे तुम अपनी मंजिल पर हो, महसूस करो जैसे कामयाबी तुम्हारे कदम चूम रही हो। फिर आंखें खोलो और उसी जज्बे से कदम बढ़ाओ, क्योंकि जो इंसान ख्वाब देखता है वही इंसान ख्वाब पूरे करता है। तख़य्युल को बेदार करो और वो दुनिया बनाओ जो तुम्हारे दिल में छपी है। बाब 11। मुनज़्ज़म मंसूबा, कामयाबी का काबिले अमल रास्ता। तुमने ख्वाब देखा, तुमने यकीन किया, तुमने जज्बा जगाया, तुमने सोचा, तसव्वुर किया। अब वक्त है इसे हकीकत में बदलने का। लेकिन सिर्फ ख्वाहिश से कुछ नहीं होता, सिर्फ जोश काफ़ी नहीं होता। ज़रूरत है एक मुनज़्ज़म मंसूबे की, एक ऐसा रास्ता जो सीधा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाए। याद रखो, बग़ैर तरतीब के कोशिश रेत पर महल बनाने जैसी है जो गिर जाएगा, बखर जाएगा और कभी मुकम्मल ना हो पाएगा। मंसूबा वो सीढ़ी है
जिस पर चढ़कर तुम कामयाबी तक पहुंचते हो, लेकिन ये सीढ़ी खुद नहीं बुनती, तुम्हें इसे सोच समझ कर बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले अपना मकसद साफ करो, फिर उसके लिए एक अमली मंसूबा लिखो, हर दिन का हर कदम का पूरी तफसील के साथ। और याद रखो, मंसूबा लकीर का फ़कीर नहीं होता। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा निकालो। कामयाब लोग वो नहीं होते जो पहला मंसूबा बनाते ही कामयाब हो जाएं, बल्कि वो होते हैं जो बार बार नया मंसूबा बनाते हैं लेकिन अपना मकसद कभी नहीं छोड़ते। अगर तुमने मुनज़्ज़म अंदाज से सोचा, फिर उसी सोच पर अमल किया, तो रास्ते की हर रुकावट तुम्हारी ताकत बन जाएगी। सोचो मत, अब लिखना शुरू करो, कदम बा कदम, दिन बा दिन, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ साफ सादा और मुमकिना बनाओ, क्योंकि जो चीज़ वाज़ेह होती है वही चीज़ हासिल भी होती है। मंसूबा न सिर्फ तुम्हें समत देता है, बल्कि जब तुम हिचकिचा थक जाओ तो यही मंसूबा तुम्हें याद दिलाता है कि कहाँ जाना है और क्यों जाना है। तो आज का दिन मत ज़ाय करो, कागज़ पकड़ो, कलम उठाओ और अपनी कामयाबी का रास्ता खुद लिखो। मंसूबा बनाओ, अमल करो और वो बनो जो तुम बनना चाहते हो। बाब 12, फैसला साजी की ताकत। खुद पर काबू पाने का फिन। हम एक चौराहे पर खड़े होते हैं, एक तरफ आसान रास्ता होता है, दूसरी तरफ मुश्किल लेकिन कामयाबी वाला। और फैसला हमें करना होता है। फैसला वो मोड़ होता है जो तुम्हें आ तो ऊपर ले जाता है, आ वहीं का वहीं रोक देता है। कामयाब लोग फैसले लेने से घबराते नहीं, वो अंदर की आवाज़ सुनते हैं, अपने मकसद को देखते हैं और फिर कदम बढ़ाते हैं। जबकि अक्सर लोग सोचते रहते हैं, मशवरे पर मशवरे लेते हैं, डर और शक में फंस जाते हैं और आखिरकार कुछ भी नहीं करते। याद रखो, फैसला ना लेना भी एक फैसला होता है और ये अक्सर नाकामी का पहला कदम होता है। तुम्हें सीखना होगा कि हर हाल में फैसला लेना है, चाहे हालात सख्त हों, चाहे दिल डरे, चाहे लोग मुखालफत करें। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद चुनना है। और अगर तुमने खुद पर काबू पा लिया, अपनी सोच पर गिरफ्त हासिल कर ली, तो फिर तुम्हारा हर फैसला तुम्हें कामयाबी के करीब ले जाएगा। जब तुम फैसला लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक ताकत पैदा होती है, एक ऐसा यकीन जो तुम्हें हर तरफ से मजबूत करता है। यही वो फिन है जो तुम्हें आम इंसानों से मुमताज़ बनाता है। अपने अंदर की आवाज़ सुनना और उस पर अमल करना। लोग क्या कहेंगे अगर नाकाम हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, ये सब सवाल हर बहादुर के दिल में भी आते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं, वो बस फैसला करते हैं और चल पड़ते हैं। तो अगर तुम वाकई कुछ बनना चाहते हो तो फैसले लेने की हिम्मत पैदा करो। फैसले जो दिल से हों, सोच समझ कर हों, लेकिन डट कर लिए जाएं। याद रखो, जो खुद पर काबू रखता है वो दुनिया पर काबू पा लेता है। फैसला करो और उसी रास्ते पर जिम जाओ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि आखिरकार तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी तकदीर बनाते हैं। बाब 13, लाशऊरी ज़हन। खामोश मगर सबसे ताकतवर साथी। तुम जागते हो, तुम सोते हो, तुम बोलते हो, तुम सोचते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग हर लम्हा काम कर रहा होता है। चाहे तुम जाग रहे हो, गहरी नींद में हो, तुम्हारे अंदर एक निज़ाम है जो हर वक्त सुन रहा है, महसूस कर रहा है और तुम्हारी जिंदगी को वही शक्ल दे रहा है जो तुम सोचते हो। ये है तुम्हारा लाशूर, एक खामोश मगर निहायत ताकतवर साथी। ये तुम्हारी हर सोच, हर एहसास, हर ख्याल को जज़्ब करता है और उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। अगर तुम बार बार खुद से कहो मैं नाकाम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो लाशूर भी तुम्हें वैसा ही बनाता है। लेकिन अगर तुम हर रोज़ कहो मैं कामयाब हूं, मैं ताकतवर हूं, मेरे अंदर हर वो चीज़ है जो मुझे चाहिए, तो तुम्हारा लाशूर तुम्हारे लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। ये लाशूर कोई जादू नहीं, ये तुम्हारी दाखिली फितरत है। तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तुम जैसे अल्फाज दोहराओगे वैसी ही दुनिया तुम्हारे गिर्द बनने लगेगी। दुनिया के कामयाब तरीन लोग अपने लाशूर को काबू में रखते हैं। वो रोज़ अपने आप को मुस्बत अल्फाज सुनाते हैं, रोज़ खुद को याद दिलाते हैं कि मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं पा सकता हूँ। याद रखो, तुम्हारे लफ्ज़ तुम्हारे लाशूर का खुराक हैं। जो अल्फाज तुम बार बार दोहराते हो वही तुम्हारा मुकद्दर बन जाते हैं। तो अब फैसला तुम्हारा है, अपने अंदर मनफी सोचें डालनी है। एक ऐसी ताकत जुगनी है जो तुम्हें वहां ले जा सकती है जहां अभी तुम खुद को सोच भी नहीं सकते। आईने में देखो और खुद से कहो मैं खास हूं, मैं काबिल हूं, मैं रुका नहीं हूं, मैं चल रहा हूं। यही वो अल्फाज हैं जो लाशूर को जमिला देते हैं। लाशूरी ज़हन खामोश ज़रूर है,
मगर वही तुम्हारी किस्मत लिखता है। सोचो, संवारो, दोहराओ और अपनी दुनिया बदल दो। याद रखो, कामयाबी किस्मत वालों को नहीं मिलती, कामयाबी उन्हें मिलती है जो उसके लिए तैयार होते हैं। अगर तुमने आज सिर्फ सुना नहीं बल्कि दिल से महसूस किया है तो ये आवाज़ तुम्हारे अंदर कुछ जगा चुकी है। अब वक्त है ख्वाब देखने का नहीं, चलने का और अपनी दुनिया खुद बनाने का। अगर ये सफ़र तुम्हें अच्छा लगा तो आसी दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि इल्म तभी ताकत बनता है जब बांटा जाए। ये थी सुनो किताबी आवाज़ की पेशकश। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक सोचो भी, समझो भी और बदल डालो अपनी दुनिया।